السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سما، میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں ماہم زاہد۔ بلٹن کا آغاز کرتے ہیں وزیر اعظم کے دبنگ اعلان سے۔ جو ٹھیک کام نہیں کرے گا گھر جائے گا۔ عمران خان نے وزراء کو وارننگ دے دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو مخاطب کر کے کہا اپنی ٹیم پر نظر رکھیں، جو ٹھیک نہ کھیل رہا ہو اس کا بیٹنگ آرڈر تبدیل کریں یا کھلاڑی بدل دیں۔ واضح کیا کہ وہی لوگ وزیر رہیں گے جن سے ملک کو فائدہ ہوگا۔ محمود خان آپ کو بھی یہ کہتا ہوں، عثمان بزدار وہ بھی سن رہے ہوں گے، مسلسل اپنی ٹیم پہ نظر رکھیں۔ ایک اچھا کیپٹن مسلسل اپنی ٹیم کی طرف دیکھنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ اس کو بیٹنگ آرڈر بدلنا پڑتا ہے، کئی دفعہ اسے کسی کو ٹیم میں نکال کے نئے کھلاڑی کو لانا پڑتا ہے۔ میرا صرف ایک مقصد ہے، اپنی قوم کو جتاؤں، اپنی قوم کو اٹھاؤں۔ ابھی بھی میں نے اپنی ٹیم کے اندر بیٹنگ آرڈر بھی چینج کیا اور تھوڑی ایک آدھ تبدیلی کی ہے، میں آگے بھی کروں گا۔ سارے وزیروں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا اس کو میں چینج کر کے اس وزیر کو لے کے آؤں گا جو میرے ملک کے لیے فائدہ مند ہو۔ کوئی بھی ہمارا کھلاڑی اگر صحیح پرفارمنس نہیں دے رہا، یا اس کا بیٹنگ آرڈر بدلیں یا اس کو چینج کر کے ایک نیا کھلاڑی لے کے آئیں۔ بیٹنگ آرڈر تبدیل کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کپتان بدلنا ہوگا۔ ترجمان نون لیگ کا اورنگزئی میں عمران خان کے خطاب پر رد عمل۔ مریم اورنگزیب سماج سے گفتگو کر رہی تھی اور صاف کہہ دیا ناقص کارکردگی پر تو وزیر اعظم کو خود باہر جانا چاہیے۔ مجھے تو آج سمجھ نہیں آیا کہ ان کو گھبراہٹ اور وہ کہہ کیا رہے تھے، ان کو خود بھی نہیں پتا چل رہا تھا یہ پریشانی کس بات کی۔ اور انہوں نے کہا کہ جو کام نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا، تو ناقص کارکردگی کے اوپر تو سب سے پہلے کیپٹن گھر جاتا ہے۔ اگر کرکٹ کی وہ مثال دے رہے تھے کہ تو اس میں تو ناقص کارکردگی پہ عمران خان صاحب کو خود باہر جانا چاہیے۔ سب سے پہلے آپ کو وزیروں کو چینج کر کے شفل کر کے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جس وزیر اعظم عمران خان جن کا نام ہے، ان کے ہوتے ہوئے پی سی پی کا، ہماری کرکٹ ٹیم کا ورلڈ بینک سے پہلے جو حال ہے اور جس طرح کے کھڈے پشاور میں کھول کے آئے ہیں، اسی طرح ملک چل رہا ہے اس وقت۔ وزیر اعظم عمران خان کے مخالفین پر تابڑ توڑ حملے۔ اورنگزئی جلسے میں کہا ہر روز کرپشن کی نئی داستانیں سامنے آ رہی ہیں۔ مشرف نے این آر او دے کر نواز شریف کو سعودی عرب جانے دیا، زرداری کو این آر او دے کر سارے کیسز بند کر دیے۔ بولے ان لوگوں کو ڈر ہے کہ عمران خان 2 سال رہ گیا تو یہ جیل جائیں گے۔ ہر روز میرے سامنے ان کی کرپشن کی نئی داستانیں آ رہی ہیں۔ جن لوگوں نے پچھلے 10 سال یہاں حکومت کی، انہوں نے جس سطح کی چوری کی اس ملک پہ، جس طرح انہوں نے ہمارا ملک لوٹا، 60 سالوں میں منگلا ڈیم، تربیلا ڈیم، موٹر وے سب بننے کے باوجود پاکستان کا قرضہ 6000 ارب تھا۔ پچھلے 10 سالوں میں 6000 سے قرضہ گیا ہے 30,000 پہ۔ 3 گھروں نے جو چوری کرنی شروع کی، انہوں نے پہلے بھی چوری کی، دونوں گھروں نے پہلے این آر او دیا۔ مشرف نے شریف خاندان کو باہر جانے کے لیے حدیبہ پیپر مل کا منی لانڈرنگ کیس اس نے وہ بند کر دیا۔ پھر اس نے آصف زرداری کو این آر او دے دیا 2008 میں واپس آنے کا، اس کے سارے کیس معاف کر دیے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب یہ دونوں واپس آئے 2008 میں، پاکستان کے اوپر قرضے چڑھنے شروع ہو گئے، ان کی دولت بھی بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر شہباز شریف کا اور اس کے بچوں کا وہ بھی کرپشن نظر آ گئی، ان کی بھی منی لانڈرنگ نظر آ گئی۔ یہ ٹی ٹی اسپیشلسٹ بن گئے، تینوں خاندان امیر ہو گئے، ملک غریب ہو گیا، ملک مقروض ہو گیا، یہ امیر ہو گئے۔ وزیر اعظم نے عوام کو سنہرے خواب دکھا کر دھوکہ دیا، یہ کہنا ہے جعلی رہنما خورشید شاہ کا۔ سکھر میں میڈیا سے گفتگو میں کہا عمران خان اپنی ناکامی مان کر استعفیٰ دے دیں تو ان کا نام ہو جائے گا۔ اسد عمر کی استعفیٰ ہے، چینج تو نظر آ رہی تھی، ان کی ناکامی کے اوپر ناکامی کے اوپر ناکامی، فواد کا چل رہا تھا، ایک ایم ڈی کا مسئلہ تھا، پی ٹی وی کے ایم ڈی کا مسئلہ تھا، 2 گروپوں کی جنگ۔ فواد کو خود اپنا پتہ نہیں تھا کہ میں جا رہا ہوں، ڈس انفارمیشن تو بیچارہ پھیلاتا تھا مگر اپنی انفارمیشن نہیں تھی۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے ایک ایسی پارٹی ہے جس کو لایا گیا ہے بہتر فیس کے لیے، کہ کوئی یہ نہ کہے کہ کوئی انفارچونیٹلی کوئی یہاں پہ ماشاء اللہ ہے۔ عمران خان نے کوئی لائن ڈرا نہیں کی ہے۔ جب وہ آئے تو آ کے رونا شروع کیا کہ کچھ نہیں ہے، ان کے آنے کے بعد ڈاؤن شروع ہوا ہے۔
वो अपनी नाकामी को मान ले कि अगर उसमें कहे कि भाई मैं फेल्योर हो गया हूँ, मैं वज़ीर आज़म बन गया मगर मैं डिलीवर न कर सका हूँ, मैं लोगों के ऊपर बोझ नहीं बनता, मैं खुदा हाफिज कर रहा हूँ, तो उसका नाम हो जाएगा। वफाकी काबीना में तब्दीलियों से मुताल्लिक़ मज़ीद ख़बरें भी शामिल करेंगे, लेकिन यहाँ ज़िक्र करेंगे वज़ीर आज़म की जानिब से उठाए गए एक और अहम मौजू का। जलसे से खिताब में इमरान खान ने कहा, पुख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट वाले दुरुस्त बात करते हैं लेकिन उनका लहजा ठीक नहीं। कबायलियों के मसाइल हल करने की कोशिश के बजाय उनके दुखों पर नमक छिड़क कर फौज के खिलाफ भड़काया जाता है। ये मसले का हल नहीं, हमें उनके जख्मों पर मरहम रखना होगा। पीटीएम मसाइल का कोई हल पेश नहीं कर सकी। पीटीएम पठानों की तकलीफ की बात करती है, कबायली इलाकों के तकलीफ की बात करती है, ठीक बात करती है। वो बात करते हैं जो मैं 15 साल से बातें कर रहा था, बात को ठीक करते हैं, लेकिन जिस तरह का वो लहजा इख्तियार कर रहे हैं वो हमारे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। तकलीफ से जो गुजरे हैं उनको अपनी फौज के खिलाफ करना, इस तरह के नारे मारना, तो पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, कबायली इलाके को इससे क्या फायदा होगा। बुरा वक्त था, मैंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई उसके खिलाफ, लेकिन आज हमने ये सोचना है कि आगे कैसे बढ़ना है। लोगों के सिर्फ दुख और दर्द के ऊपर नमक छिड़क के और भड़काना कि जी कितना जुल्म हुआ और फिर कोई हल ना पेश करना। हल तो ये है कि अब हम मरहम पट्टी करें। महमूद खान को कहा है कि पूरी रजिस्ट्रेशन करें, इनको पैसे देने हैं ताकि अपने घर फिर ठीक करें। मेरी हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज एक है कि मैंने अपने नौजवानों को नौकरियां देनी है। आज़म स्वाति की बतौर वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शबीर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बास, एक बार फिर वज़ीर बन गए हैं आज़म स्वाति? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज़म स्वाति से वफाकी वजीर के ओहदे का हल्फ लिया है। अलबरदारी की तकरीब भी ऐवान सदर में मुनक्कद हुई, जिसमें पार्लियामेंटेरियन, सियासी कारकुनान और आला सरकारी ओहदेदारान ने शिरकत की और साथ ही उनकी तैनाती का कैबिनेट डिवीजन से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उनको फेडरल मिनिस्टर पार्लिमानी अफेयर्स तैनात कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। आज़म स्वाति जो है वो एक तो उन्होंने हल्फ लिया है और साथ ही उनको तैनात भी कर दिया गया है। काबीना डिवीजन ने आर्टिकल 92 कॉन्स्टिट्यूशन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान के तहत जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस गई थी प्रेसिडेंसी में, उसके तहत उनको वफाकी वजीर का दर्जा दिया है। उनका बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका अब्बास शबीर। और आपको बताएंगे कैबिनेट डिवीजन ने 3 नोटिफिकेशन जारी कर दिए। पहले में लिखा है कि वजीर खजाना असद उमर का दिया गया इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। वफाकी वजीर सेहत आमिर कयानी को ओहदे से हटाया गया और साथ ही साथ असद उमर की जगह डॉक्टर हफीज शेख को नया माली मुशीर भी मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मजीद जानेंगे उस्मान खान से। उस्मान खान, बताएगा उखाड़ पिछाड़ वजीर खजाना असद उमर मुस्ताफी हुए, डॉक्टर अब्दुल हफीज जो हैं वो मुशीर लगा दिए गए, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, असल में बुनियादी मामला था असद उमर और आमिर कयानी के इस्तीफों का था और इस बारे में जो वजाहत है वो आ गई और बाज़ाब्ता तौर पर सदर मुमलिकत की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं, जिसमें नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर जो है वो मुस्ताफ़ी हो गए थे, उनका इस्तीफा सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूर कर लिया गया है। और जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख जो कि रिप्लेस करेंगे असद उमर को और वो मुशीर ख़ज़ाना के तौर पर खिदमत सर अंजाम देंगे, उनकी तकर्री का दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तीसरा नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है उसमें आमिर कयानी जो कि वज़ीर सेहत थे उनके मुतालिक है और उनको उनके बारे में लिखा गया है कि उनको रिमूव कर दिया गया, यानी जो उनको आमिर कयानी का वज़ीर सेहत थे उनको ओहदे से हटा दिया गया, उनको बरतरफ किया गया। और इन तीनों की जो एडवाइस थी वो वज़ीर आज़म की जानिब से सदर मुमलिकत को भेजी गई थी और सदर मुमलिकत ने उस एडवाइस को मंजूर करते हुए बाज़ाब्ता तौर पर ये 3 नोटिफिकेशन जो है वो कैबिनेट डिवीजन की जानिब से जारी कर दिए गए हैं। और जो फहरिस्त थी वफाकी वज़रा की, वज़राए मुमलिकत की, मुशीरान की, मावनीन की, उसको अब बाज़ाब्ता तौर पर अपडेट कर दिया जाएगा क्योंकि उसमें आज सारा दिन जो है वो असद उमर जो है वज़ीर ख़ज़ाना के तौर पर उस फहरिस्त में शामिल थे। तो अब चूंकि नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं तो इसलिए अब जो रद्द-बदल है 3 नोटिफिकेशन जारी हो गए हैं, अब फहरिस्त को अपडेट कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया उस्मान खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। काबीना में तब्दीली कोई अनोखी नहीं, जमहूरियत में ऐसा ही होता है। शाह महमूद कुरैशी की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान को जो मुआशी बहरान मिला वो तारीख में नहीं, पिछली हुकूमत 19 अरब रुपए का मुआशी ब्लैक होल छोड़ कर गई। मजीद क्या कहा आपको सुनवाते हैं। डेमोक्रेसी के अंदर प्राइम मिनिस्टर
का ही प्रेरोगेटिव होता है कि वो अपने कैबिनेट मेंबर्स को रिशफल करें, पोर्टफोलियोज को रिशफल करें। इकोनॉमिक चैलेंज जो पाकिस्तान को मिला है 73 साल तारीख में इतना सीरियस चैलेंज नहीं था। पाकिस्तान पहली मरतबा IMF के पास गया है। अगस्त में हुकूमत मिली तहरीक इंसाफ को $19 अरब का ये जो ब्लैक होल है, इकोनॉमिक ब्लैक होल, ये कौन छोड़ के गया? बेपनाह फोर्सेस हैं जो आपको माली तौर पर ज़बूबहाली का शिकार देखना चाहती हैं, जो आपको फैटफ में ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ धकेलना चाहती हैं। तब्दीली सरकार में तूफानी उखाड़ पिछाड़ की पार्लियामेंट की राहदारियों में भी गूंज सुनाई दी। ऑपोजिशन वाले तनकीद कर रहे हैं तो हुकूमत वालों ने फैसले के दिफा की ठान रखी है। इस्लामाबाद से वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। काबीना की प्याली में तब्दीली का तूफान, ऐवानों में भी जेरे बहस। बड़ी उखाड़ पिछाड़ पर अपोजिशन ने हुकूमत को नाअहलों का टोला करार दे दिया। अनइलेक्टेड लोगों को ये लेके आ रहे हैं अपने साथ। इसका मतलब है कि इनके जो इलेक्टेड लोग हैं वो इस काबिल नहीं है कि हुकूमत को चला सके। वज़ीर-ए-आज़म साहब को इतना इल्म नहीं था कि वर्कर कौन सी वर्कर का क्या स्टैंडर्ड है। कुछ का ये भी कहना है कि जाना तो किसी और को चाहिए था, इस्तीफा गलत आदमी ने गलत वक्त पर दिया। टाइमिंग गलत है। बजट आ रहा है, जिस शख्स ने कंटिन्यू काम किया जवाब भी उसी ने देना है। खान साहब मेरा ख्याल है हिमसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल, और असद उमर ने जो किया है इज्जतदार आदमी को यही करना चाहिए था। खिलाड़ियों के दिफाई वार, अपोजिशन को जल्दबाज और कप्तान को खुद मुख्तार करार देते हैं। मीडिया के साहिबान भी बाज़ औक़ात अपने दोस्त अहबाब भी चाहते हैं कि क्विक जो है रिजल्ट्स आएँ। वज़ीर-ए-आज़म होता है, वो टीम लीडर होता है, और वो जिसको चाहे जिस ओहदे पे जिस टाइम तक रखे तो वो रख सकता है। तब्दीली के नाक़दीन और हामियों का एक दूसरे से एक ही शिकवा है कि वो कौमी नौयत के नाजुक मामलात की कोई समझ ही नहीं रखते। वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल कहते हैं कि बेहतरी की गुंजाइश थी, इसलिए वज़रा को तब्दील किया गया। किसी में कोई बुराई नहीं थी। इमरान खान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता। मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम दिन रात इस चीज़ पर लगे हैं कि किस तरह पाकिस्तान को इस गड्ढे से निकालें। कर्ज की दलदल में पाकिस्तान है। कोशिश हमारी ये थी कम से कम कर्जे के ऊपर इन्हिसार करते हुए पाकिस्तान को इस मुश्किल वक्त से निकालें। मामले में जो भी कुर्बानी देनी पड़े, वज़ीर-ए-आज़म उसके लिए तैयार हैं। आपकी परफॉर्मेंस बड़ी बारीक बीनी से मॉनिटर कर रहे हैं। किसी जाने वाले वजीर को बुरा नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ कि उससे बेहतरी की गुंजाइश है। एक टीम का प्लेयर होता है कि इससे बेहतर प्लेयर मिल रहा है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, तो उसको अडॉप्ट किया जाता है। FATF या IMF या बजट, कोई भी किसी शख्स पे निसार नहीं करता। टीम होती है पीछे, जो पॉलिसी मेकिंग टीम होती है, उसका जो हेड होता है वो अगर चेंज हो जाए तो वो पॉलिसी को में बेहतरी लाने के लिए होता है। तो इंशाल्लाह बजट आपको सबसे बेहतरीन बजट आपको मिलेगा। इमरान खान को कोई डिक्टेट नहीं कर सकता, वो IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो या कोई और हो। और अब आपको बताते हैं एक ऐसी कांटों भरी कुर्सी के बारे में जिस पर कोई ज्यादा वक्त टिकता ही नहीं। वो कौन सी कुर्सी है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। खजाने की वजारत को संभालना आसान नहीं। पाकिस्तान में ये कुर्सी हॉट सीट है जिस पर बैठने वाले जल्द ही या तो उठ जाते हैं या फिर उठा दिए जाते हैं। 10 साल में 9 वज़राए खजाना तब्दील हुए। 7 साल तक तो इसहाक डार और हफीज शेख ने ये कुर्सी संभाले रखी। सिर्फ 3 साल में 7 वज़राए खजाना आए और चले गए। कोई भी ज्यादा वक्त तक हॉट सीट पर नहीं बैठ सका। पीपल्स पार्टी की हुकूमत में 5 वज़राए खजाना रहे। पहले वजीर खजाना इसहाक डार ही थे जिन्होंने 1 माह बाद इस्तीफा दिया। उनके बाद नवीद कमर 5 माह, शौकत तरीन 1 साल 4 माह, हफीज शेख 3 साल और सलीम मांडवी वाला 4 माह तक वजीर खजाना रहे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में इसहाक डार 4 साल और मिफ्ता इस्माइल तकरीबन 1 माह वजीर खजाना रहे। शमशाद अख्तर निगरान हुकूमत में तकरीबन 2 माह और तहरीक इंसाफ के वजीर खजाना असद उमर सिर्फ 8 महीने ही हॉट सीट को बर्दाश्त कर सके। वज़ीर इत्तलात पंजाब शमशाम बुखारी कहते हैं कि सूबाई काबीना में कोई तब्दीली नहीं हो रही। काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम और 12 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी है। लाहौर से रिपोर्ट कर रही हैं तरह बसगर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेरे सदारत काबीना का अहम इजलास। काबीना ने नए बल्दियाती निज़ाम की मंजूरी दे दी।
کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے وزیر اطلاعات نے پنجاب کی کابینہ میں تبدیلیوں کی خبروں کی بھی تردید کر دی. ہر منسٹری کا جائزہ لیا جائے گا. اس میں کوئی کسی کی کوئی یہ نہیں کہ کوئی اچھا کوئی کس کا تعلق کیا ہے یا کس سے تعلق ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے مطابق وزیر اعلیٰ صاحب اس پہ ایک فیصلہ کرنے کے مجاز ہیں. یہ کسی بھی چیف ایگزیکٹو کا حق ہے کہ اپنی ٹیم میں تبدیلی کرنا چاہے کر کے، لیکن فی الحال کوئی ایسی بات نہیں. کابینہ اجلاس نے رمضان پیکج کی منظوری بھی دی، جس کے تحت عوام کو سستی اشیاء کی فراہمی کے لیے 12 ارب روپے کی سبسڈی دی جائے گی. جو عام آدمی کی ریلیف ہے وہ انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا آپ کو رمضان میں، کہ وہ اس طرح کی سبسڈی دی جائے گی کہ عام آدمی کی ریلیف جو ہے اس میں بہت زیادہ فرق نظر آئے گا. ان کے لیے آسانی پیدا ہو گئی رمضان شریف میں. کابینہ نے پنجاب بینک کے نئے سربراہ اور واٹر کمیشن بورڈ کی بھی منظوری دے دی ہے. نئے بلدیاتی نظام سمیت دیگر قوانین کے مسودے 22 اپریل کو پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں پیش کیے جانے کا امکان ہے. حکومت بنانے کے لیے آزاد ارکان کو پارٹی میں لانے والے تحریک انصاف کی رہنما سعید اکبر نوانی وزارت نہ ملنے پر ناخوش ہیں. سما کے نمائندے خصوصی نعیم اشرف بٹ سے گفتگو میں کہا، وزیر قابل اور مضبوط گرفت والا ہو تو بیوروکریسی تعاون کرتی ہے. عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ بنانے سے پہلے ان سے مشاورت نہیں کی گئی. میں اس وقت نہیں سمجھتا کہ کوئی پی ٹی آئی میں جو لوگ ہیں کوئی بھی کسی سے رابطہ کرتا ہوگا. آپ کے کچھ کافی لوگ آزاد جو تھے وہ وزیر کو مشیر کو معاون بن گئے، تو آپ نہیں بنے؟ خود ہی کوئی شوق نہیں ہے؟ نہیں، کس کو شوق نہیں ہوتا کہ خود نہ بنائے، خود نہ بنے. پولیٹیکل بندہ جو ہوتا ہے، جو الیکٹ ہو کے آتا ہے، جو اگر کہتا ہے کہ مجھے شوق نہیں ہے تو وہ تو میں نہیں مانتا کہ وہ سچی بات کرتا ہے. جب انہوں نے نہیں بنایا، انہوں نے نہیں، جنہوں نے بنانا تو انہوں نے نہیں بنایا. لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم نے کہا کہ نہ بناؤ اور ہم اس میں خوش ہیں. ہم خوش بھی نہیں ہیں. میں 4-5 دفعہ منسٹر رہا ہوں، کبھی بھی منسٹر کو پرابلم نہیں آتی کہ اگر اس کا اپنی گرپ رکھنے کی اس کو طریقہ آتا ہے. جو منسٹر بنتے سمجھ بوجھ ہو، آپ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ جو منسٹر ہے اس میں کوئی اہلیت ہے، یہ محکمے میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، وہ تو پھر کوآپریٹ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں. جب آپ کو کچھ پتہ نہ ہو اور آپ ان کی کوئی میٹنگ میں کوئی ان کو گائیڈ لائن نہ دیں، اپنا کوئی ویژن نہ دیں، اپنی کوئی سوجھ بوجھ وہاں نہ ان کے سامنے رکھیں، تو پھر وہ مطلب پھر وہ بھی بددل ہو جاتے ہیں. جب آپ شامل ہوئے تھے تو آپ کو پتا تھا بزدار صاحب کو وزیر اعلیٰ بنا؟ نہیں، کوئی کسی کو بھی پتہ نہیں تھا، بنانے والوں کو بھی پتہ نہیں تھا. آپ سے ویسے مشاورت کی تھی، بتایا تھا جب بنانے لگے تھے؟ نہیں، کسی سے نہیں. ایک طرف پورے ملک میں تبدیلیوں کا بھوچال ہے تو دوسری طرف سندھ اسمبلی الگ ہی ڈگر پر چل رہی ہے. پی ٹی آئی کے ایم پی اے جمال صدیقی نے وزیر بلدیات پر رشوت لینے کا الزام لگایا تو سعید غنی بھڑک اٹھے، کہنے لگے جمال صدیقی کا بھائی کے ڈی اے کا ڈی جی تھا لیکن 24 گھنٹے نشے میں رہتا تھا، اسی لیے ہٹا دیا. اسپیکر آغا سراج درانی بھی ہاتھ کے اشارے سے سعید غنی کو بیٹھنے کا کہتے رہے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. بلدیات صاحب ہی ان ہائیڈنٹس کے پیچھے ہے. 27 لاکھ روپے مہینہ ان ہائیڈنٹ کا جاتا ہے. میرے بھائی بات یہ ہے کہ چوروں کو چور بولو گے وہ برا نہیں مانیں گے، مجھے بولو گے میں بالکل برا مانوں گا. سر اس کے بھائی ڈی جی تھے کے ڈی اے کے، پوچھیں ان سے کتنے پیسے میں لیتا تھا مہینے میں، ان سے پوچھیں اپنے بھائی سے جا کر، یہ بتائیں بھائی ہے نا آپ کے، پوچھیں ان سے. سر 24 گھنٹے نشے میں ہوتا تھا وہ آدمی، 24 آورز ڈرنک ہوتا تھا وہ، اس لیے ہٹایا اس کو میں نے. آپ بیٹھ جائیں. کیوں معافی مانگیں گے؟ معافی مانگیں گے ایسے ہی؟ میری ذات پہ الزام لگاتے ہیں جھوٹے. کوئی ثبوت ہے بتاؤ مجھے بتائیں گے کون سا آئیڈنٹ، مجھے ایک ثبوت دیں. چلو معافی مانگے. وہ ہے ڈرنک وہ آدمی، میں نے کئی دفعہ سمجھایا اس کو. میں ثابت کروں گا کہ وہ دفتر میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا، اس لیے میں نے اس کو ہٹایا. وزیراعظم پورٹل پر شہری کا مسئلہ حل نہ کرنے پر سی ڈی اے کے 4 آفیسر معطل کر دیے گئے. وزیراعظم آفس نے شہری کی شکایات پر ایکشن لیا. تفصیلات جانیں گے سما کی نمائندہ ارحم خان سے. ارحم خان بتائیے گا، 4 آفیسر معطل کر دیے، شہری کا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟
जी बिल्कुल, 4 जो हैं अफसरान सीरिया के वो मुअत्तल कर दिए गए हैं। शहरी ने सीरिया अफसरान के रवैये के खिलाफ वज़ीर आज़म का जो सिटीजन पोर्टल है उस पर शिकायत की थी, और जब उनका मसला हल नहीं हुआ तो उन्होंने, पहले तो वो सीरिया जाते रहे, उन्होंने अपने वहाँ पर शिकायत की, लेकिन जब मसला हल नहीं हुआ तो उन्होंने वज़ीर आज़म जो सिटीजन पोर्टल है उसके ऊपर अपनी शिकायत दर्ज की। और ये शहरी को तकरीबन 1 साल से उन्होंने दरख्वास्त की हुई थी अपने प्लॉट जो है उसका कब्जा वापस लेने के लिए सीरिया में, जो कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। फिर उन्होंने वज़ीर आज़म के सिटीजन पोर्टल पे शिकायत दर्ज कराई और उसके खिलाफ एक्शन हुआ है। सीरिया में जो 4 अफसरान हैं उन्हें फौरी तौर पर मुअत्तल किया गया है, डायरेक्टर है मुअत्तल कर दिया गया 4 अफसरान को। बहुत शुक्रिया अरहम खान, आप हमें अपडेट कर रही थी। नए सेशन पर वालिदैन के लिए बड़ी खुशखबरी है कि अब निजी स्कूल यूनिफॉर्म्स, कॉपीज़ और स्टेशनरी आइटम्स ख़रीदने के लिए वालिदैन को मजबूर नहीं कर सकेंगे। महकमा तालीम सिंध ने डंडा उठा लिया है। निजी स्कूल इंतज़ामिया को जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि कोई भी निजी स्कूल वालिदैन को अपने स्कूल से यूनिफॉर्म्स, कॉपीज़ और स्टेशनरी ख़रीदने पर मजबूर न करे। इंस्पेक्शन टीम्स भी तश्कील दे दी गई हैं। हुक्मनामे पर अमल न करने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वालिदैन को निजी स्कूल वाले पाबंद करते हैं कि कोर्सेज और दीगर अशिया स्कूल से ही खरीदी जाएं ताकि डबल माल कमाएं। निजी स्कूल और उर्दू बाजार में किताबों और कॉपीज की कीमतों में कितना फर्क है, फैसल खान बता रहे हैं। हम पहुंचे हैं कराची के उर्दू बाजार, ये जानने के लिए कि स्कूल इंतजामिया जो वालिदैन को कोर्स फरोख्त करती है उसकी कीमतों में और यहाँ कितना फर्क है। स्कूल वाले जो है ना वो डिस्काउंट नहीं काटते, यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाता है। जैसे अगर वहाँ से 2000 रुपये का कोर्स मिलेगा, यहाँ से वो 1200-1300 रुपये का मिल जाएगा। अगर किसी के 3-4 बच्चे हैं उसके 2-3 हज़ार रुपये बच जाएंगे। और यहाँ जो कॉपी 50 रुपये की मिलती है, स्कूल वाले 160 रुपये की देते हैं, वो कॉपी में ज़्यादा मार्जिन रखते हैं। कॉपी जो वो 110 रुपये की दे रहे वो यहाँ पे 55 रुपये की है, और किताबों में तक 2 से 2,500 का फ़र्क है। कोर्स में वो दे रहे हैं 7,500 का, मुझे यहाँ से पड़ा है 5,500 का। कम से कम 5,000 लग जाते स्कूल से, कम से कम, वो भी 1-2 क्लास का बच्चा। मार्जिन ज़्यादा लेते हैं जी सर, कॉपी पे मार्जिन ज़्यादा लेते हैं स्कूल वाले, और बुक पे जो है थोड़ा बहुत डिस्काउंट चलता है क्योंकि यहाँ पे, और उसमें थोड़ा परफेक्ट है क्योंकि मेरे बच्चे माशाल्लाह अभी सब बड़ी क्लासों में 9th में, अभी मैंने मेरी बेटी की 9th की सिर्फ कॉपीज़ ली हैं 2600 की आई हैं। वालिदैन कहते हैं कीमतों में फ़र्क तो है, लेकिन असल मसला महकमा तालीम के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद कराना है। कैमरामैन आसिफ इकबाल के साथ फैसल खान, समा, कराची। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन तारिक शाह साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये बताइएगा, जो सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है वालिदैन के हक़ में, आप समझते हैं कि ये दुरुस्त फैसला है? जी बिल्कुल, देखें बात यह है कि दुरुस्त फैसला तो नहीं है, लेकिन स्कूल डायरेक्टली तो कभी भी सेल नहीं कर रहा था। स्कूल थ्रू वेंडर सेल करता है, या वेंडर को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है जिसमें होता है। लेकिन जो मैं इस पे जरूर एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो नोटिफिकेशन के अंदर जो लैंग्वेज लिखी गई है कि एक चोर होते हैं, ये होते हैं, ये एजुकेशन की कोई जबान है, ये एजुकेशन देने वालों के लिए जबान इस्तेमाल की जाती है ऐसी जो यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट इस्तेमाल कर रहा है। तो इनको ये भी नजरसानी करनी चाहिए कि ये किसके लिए जबान इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, कि स्कूल चोर है। अगर स्कूल चोर है तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट के, गवर्नमेंट के जितने स्कैंडल सामने आए वो तो हमारे आगे तो शायद कुछ भी नहीं होंगे यहाँ पे। ठीक है तारिक शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तारिक शाह, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन, हमसे बात कर रहे थे और कह रहे थे कि जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है, चूँकि ये चोर का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ को नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि बराह रास्त स्कूल कॉपी और स्टेशनरी वगैरह फ़रोख्त नहीं करते हैं, ये बाकायदा वेंडर के थ्रू ही बेची जाती हैं। इस वजह से सिंध हुकूमत की जानिब से जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उन्होंने कहा कि एतराज़ उनको इस पर है, उसकी लैंग्वेज पर है कि ये लैंग्वेज जो इस्तेमाल की गई है सिंध गवर्नमेंट की जानिब से वो दुरुस्त नहीं है। और आपको बताएंगे, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बौंजी में NLI रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया, यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। तफसीलात जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान खान, बताइएगा कि क्या बताया गया है ISPR की जानिब से? जी बिल्कुल फवाद, ISPR की जानिब से बताया गया कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बूंजी में NLIL रेजिमेंटल सेंटर का दौरा किया है। आर्मी चीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल अनवर अली हैदर को कर्नल कमांडेंट के बैच लगाए हैं और आर्मी चीफ ने यादगार शोधा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने मादरे वतन के दिफा के लिए NLI रेजिमेंट की कुर्बानियों को सराहा है और
پاک فوج کی NLI ریجمنٹ نے 2 نشانے ہیڈر سمیت کئی اعزازات حاصل کی ہیں، اور اس موقع پر بھی جو آرمی چیف ہیں انہوں نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور ان کو مادر وطن کے لیے دفاع کے لیے قربانیاں دینے پر بھی خراج تحسین پیش کیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا عثمان خان۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بونجی میں NLI ریجمنٹل سینٹر کا دورہ کیا ہے، یادگار شہداء پر پھول بھی چڑھائے ہیں۔ ISPR کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل انور علی حیدر کو کرنل کمانڈنٹ کے بیج بھی لگائے گئے ہیں آرمی چیف کی جانب سے۔ کراچی کے علاقے بن قاسم ریلوے کالونی میں 28 فروری کو 10 سالہ خدیجہ کو زیادتی کے بعد قتل کا مرکزی ملزم پکڑا گیا ہے۔ ملزم کوئی اور نہیں بلکہ بچی کو اسکول لانے لے جانے والا رکشہ ڈرائیور نکلا ہے۔ DNA ٹیسٹ میں ثابت ہو گیا زیادتی رکشہ ڈرائیور ایاز علی نے کی ہے۔ اسی حوالے سے تفصیلات جانیے عامر مجید سے۔ عامر مجید بتائیے گا۔ جی ملزمان کی DNA رپورٹ جو ہے وہ آ گئی ہے، اس میں مزید انکشافات سامنے آئے ہیں۔ خدیجہ کو زیادتی کے بعد قتل اسکول لانے لے جانے والے ڈرائیور نے کیا ہے۔ زیادتی و قتل میں مارشنگ یارڈ کے اسٹیشن ماسٹر کا بیٹا بھی ملوث نکلا ہے۔ 22 مشتبہ افراد کے DNA سیمپل حاصل کیے گئے تھے جو کہ لیاقت یونیورسٹی آف میڈیکل اینڈ ہیلتھ سائنسز ٹیسٹ کے لیے بھیجے گئے تھے۔ ان کی رپورٹ آ گئی ہے۔ خدیجہ کو اسکول لانے لے جانے والا جو ڈرائیور ہے ایاز علی، اس کا DNA مثبت آیا ہے، اور جو دوسرا ہے فرحان، اس کے جسم پر جو خراش پائی گئی تھی اس کے جو سیمپل بھیجے گئے تھے اس میں بتایا گیا ہے کہ جو خدیجہ کا جو ناخن ہے اس کے نشان ہے فرحان کے جسم کے اوپر، اور ملزم ایاز علی کو پہلے گرفتار کیا گیا تھا اور اس کے بعد چھوڑ دیا گیا تھا ابتدائی تفتیش کے بعد، لیکن اب اس کو دوبارہ گرفتار کر لیا۔ دونوں ملزمان ایاز علی اور فرحان اب اس وقت جوڈیشل کسٹڈی میں ہیں۔ جی اچھا عامر یہ بتائے گا کیا ماں باپ رکشہ ڈرائیور کے ساتھ اکیلا بھیجتے تھے بچی کو؟ جی یہ بچی کو جو ہے وہ مختلف بچوں کے ساتھ جو ہے وہ اسکول لایا اور لے جایا کرتے تھے۔ انہوں نے اپنے ابتدائی بیان میں بتایا ہے کہ جو ملزم فرحان ہے اس نے ایاز علی کے ساتھ مل کر پلاننگ کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اس دن جو ہے وہ بچی کو کسی طریقے سے جو ہے وہ ایک مقام پہ لے جایا جائے۔ فرحان نے اس بات کی شورٹی دی تھی کہ وہ جو بلڈنگ ہے جس میں وہ رہائش پذیر تھا وہاں پر لے گیا خدیجہ بطول کو، اور جو لے کر گئے ہیں جس میں لے کے گئے تھے وہ رکشہ تھا، وہ جو رکشہ ڈرائیور تھا وہ جانتا تھا خدیجہ کو، اور خدیجہ چونکہ اس رکشہ ڈرائیور کو جانتی تھی اس وجہ سے اس کے ساتھ چل دی، اور وہ رکشہ ڈرائیور اس کو لے کر ایاز علی جس کا نام بتایا جا رہا ہے وہ اس کو فرحان کے گھر لے کر گیا۔ وہاں پر انہوں نے خدیجہ کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کے بعد رسی کی مدد سے اس کا گلا دبا کر اس کو قتل کر دیا۔ گلا دبا کر قتل بھی کر دیا۔ بہت شکریہ عامر مجید، آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے تھے۔ کراچی میں گولی لگنے سے ننھے احسن کی ہلاکت کی تحقیقات جاری ہیں۔ SSP پیر محمد شاہ کہتے ہیں کہ جائے وقوع سے صرف ایک خول ہی مل پایا ہے۔ چاروں اہلکاروں کے ہتھیار اور خول فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ دو روز قبل صفورہ چورنگی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں 19 ماہ کا احسن جان سے گیا۔ پولیس کی تفتیش جاری ہے لیکن پولیس اب تک تحقیقات ہی کر رہی ہے۔ SSP پیر محمد شاہ کہتے ہیں جائے وقوع سے صرف ایک ہی خول مل سکا۔ اہلکاروں کے اسلحے اور ملنے والے خول کی فرانزک رپورٹ کا انتظار ہے۔ ایک ایمٹی ملی ہے وہ ابھی تک میچ نہیں ہوئی ہے۔ سسٹم جو تھا ہمارا فورنزکس کا اس کے ہم رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ان سم ٹائم ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ آیا یہ خول جو ہے وہ کسی پولیس اہلکار کے پسٹل سے فائر ہوا ہے یا کہیں اور کی یہ گولی ہے۔ گزشتہ روز SSP پیر محمد شاہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ جائے وقوع کا دورہ بھی کیا تو احسن کے والد اپنے اوپر جو قیامت ٹوٹی وہ بتاتے ہوئے زار و قطار روتے رہے۔ احسن کے دادا نے کہا ہمیں صرف انصاف چاہیے۔ ہمارا بچہ تو گیا، جو اللہ کی مرضی تھی، ہم کیا کر سکتے ہیں، واپس نہیں آئے گا۔ بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آگے کسی کے ساتھ بھائی کے ساتھ یہ معاملہ زیادہ نہیں ہو۔ تحقیقاتی ٹیم نے جائے وقوع کے اطراف میں لگے CCTV کیمروں کا بھی جائزہ لیا۔ کیمرامین ایرک پریرا کے ساتھ سعود بن مرتضیٰ، سما، کراچی۔ کراچی کے علاقے بلوچ کالونی میں شہری سے لوٹ مار کی کوشش، شہری نے مزاحمت کرتے ہوئے ڈاکو کو زمین پر گرا دیا۔ ڈاکو کے بھاگنے پر شہری نے پیچھا بھی کیا۔ مزید جانیں گے سعود بن مرتضیٰ سے۔ سعود بتائیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، گزشتہ روز یہ واقعہ پیش آیا تھا بلوچ کالونی تھانے کی حدود میں، جب ایک مسلح ملزم گھر کے باہر شہری سے لوٹ مار کرنے کے لیے آیا، اسلحہ دکھا کے لوٹ مار کر رہا تھا۔ اسی دوران شہری نے بہادری دکھائی اور اس کو دبوچنے کی کوشش کی۔ اسی دوران اس سے
اس کی ہاتھاپائی ہوئی, اس شہری نے اس کو مارا. اس کے بعد مسلح ملزم میں CCTV فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ فرار ہو رہا ہے, اپنی موٹر سائیکل کو گھسیٹتا ہوا بھاگا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو گرفتار کیا جائے, تاحال یہ مفرور ہے. اس ملزم نے جو ہے چہرہ چھپانے کے لیے ہیلمٹ بھی پہن رکھا تھا. جی بہت شکریہ سعود, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. غیر قانونی تعمیرات کے خلاف بڑے ایکشن کے لیے بڑے فیصلے کر لیے گئے ہیں. SBCA میں 14 ڈائریکٹرز کے تبادلے کر دیے گئے ہیں. سما کے نمائندے محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد علی حفیظ, ان ڈائریکٹرز کے تبادلوں سے کیا شہر میں غیر قانونی تعمیرات رک جائیں گی؟ جی فواد, بالکل. SBC کی ٹیم نے جو ہے اب SBC کی انتظامیہ نئی ٹیم بنائی ہے کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خاتمے کے لیے, خلاف قانون تعمیرات کو روکنے کے لیے. 14 ڈائریکٹرز کو جو ہے تبدیل کیا گیا ہے. ڈائریکٹر نارتھ کراچی سے عادل عمر, ان کو ہٹایا گیا ہے. عزیز عبدالغفار کو کورنگی تعینات کیا گیا ہے. نظیم انور کو گڈاف سے مریض ٹاؤن لگایا گیا ہے, جبکہ عبدالحمید زرداری کو مریض سے گڈاف ٹاؤن تعینات کیا گیا ہے. مجموعی طور پر 14 ڈائریکٹر ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں. کہا جا رہا ہے کہ DG افتخار قائم خانی نے نئی ٹیم بنائی ہے تاکہ شہر میں غیر قانونی تعمیرات کا خاتمہ کیا جائے, اور اگلے مہینے بڑے ایکشن کی تیاری کی گئی ہے. تمام افسران کو ہدایت جاری کر دی گئی ہے وہ سروے مکمل کر لیں. کہیں بھی جو ہے غیر قانونی تعمیرات اب برداشت نہیں کی جائے گی. جی بہت شکریہ آپ کا. مکران کوسٹل ہائی وے پر شہید ہونے والے پاک بحریہ کے 3 اہلکاروں کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا کر دی گئی. شہید اہلکاروں کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کیا گیا. بلوچستان میں جن شہریوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا ان میں پاک بحریہ کے اہلکار بھی شامل تھے. 2 سال پہلے پاکستان نیوی میں بھرتی ہونے والے زین العابدین کا جسد خاکی آبائی علاقے رینالہ خورد لایا گیا. نیوی کے جوانوں نے شہید کو گارڈ آف آنر پیش کیا. زین العابدین کو تارے شاہ قبرستان میں آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا ہے. خداوند نے دیا, خداوند نے لے لیا. پاکستان نیوی میں 5 سال سے خدمات انجام دینے والے ہارون مسیحی کا جسد خاکی سیالکوٹ لایا گیا. آخری رسومات میں عزیز و اقارب کے ساتھ شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی. حوالدار علی اصغر 10 سال سے پاک نیوی میں خدمات انجام دے رہے تھے. شہید کی نماز جنازہ لیا کے فتح پور گراؤنڈ میں ادا کی گئی. برازیل میں ہونے والی ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کو میڈلز جتوانے والے ہیرو گجراوالا پہنچے تو ان کا شاندار استقبال کیا گیا. محسن خالد کی رپورٹ. میدان کوئی بھی ہو, مقابلہ جس سے بھی ہو, گجراوالا کے پہلوانوں کا کوئی جوڑ نہیں. برازیل میں ہونے والی ماس ریسلنگ چیمپئن شپ میں میڈلز جیتنے والے پہلوانوں کا آبائی شہر پہنچنے پر شاندار استقبال کیا گیا. یہ فیلنگ تو مثلا الفاظ میں نہیں ہم بیان کر سکتے. جب ہم ادھر گئے, ہم نے میچز کرنے تھے تو ہمیں یہ پتا تھا کہ ہم نے پاکستان کا پرچم اپنے سینے میں پہنا ہوا ہے, تو ہمیں اپنے سے زیادہ اپنے ملک کی عزت کا خیال تھا. پاکستان کے رضا رحمان نے 105 کلو گرام کیٹیگری میں گولڈ میڈل, جبکہ عاصم قیوم نے 90 کلو گرام کیٹیگری میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا. ایسا موقع دیا اللہ نے, یہ عزت سیرا ہمارے سر سجایا, سب اللہ کی توفیق سے. اللہ کا شکر ہے بے حساب. فاتح پہلوانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت سے سرپرستی مل جائے تو دنیا بھر میں ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں. کیمرامین شبیر حسین کے ساتھ محسن خالد, سما, گجراوالا. تو جناب میں تو انیل کپور بن کر رہا ہوں. کیوں بھائی, آپ کو انیل کپور بننے کا جنون کیوں سوار ہے؟ ارے مہم میں اپنی بات نہیں کر رہا بھائی, سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ ایک بار پھر انیل کپور کی طرح انٹرمیڈیٹ کے امتحانات میں نکلے ہیں, اور اس بار مہم انہوں نے کیا کیا, رپورٹ میں اپنے ناظرین کو دکھا دیتے ہیں. یہ تو سندھ کے وزیر تعلیم سردار شاہ ہیں, لیکن یہ ہاتھ میں ڈیٹیکٹر لے کر کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ اللہ خیر کرے, کہیں بم تو پلانٹ نہیں ہو گیا؟ تو جہاں پہ بھی سیل فون ہے ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے, یہ میرے ہاتھ میں ہے. اوہ, کراچی کے PIDC سائنس اینڈ کامرس کالج میں موبائل فون تلاش کر رہے ہیں, لیکن کیا اس بار بھی سپر مین بن کر سارے کالجز میں اکیلے ڈیٹیکٹر لے کر اڑتے پھریں گے؟ ارے یاد آیا, آپ تو انیل کپور بن کر نکلتے ہیں. واقعی میں نے جو کہا تھا انیل کپور کی طرح اسی طرح دیکھ لوں گا آپ کے. لیکن اتنا فلمی انداز, کچھ تو خیال کریں. 3 گھنٹے کی فلم کی طرح ان طلبہ کا پرچہ بھی 3 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. آپ کا انیل کپور بننے کا شوق تو پورا ہو جائے گا,
लेकिन इनका मुस्तकबिल बिगड़ जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे राजनपुर में रोदकोही सैलाबी रेलों ने तबाही मचा दी। दर्जनों देहात ज़ेरियाब आ गए। हजारों एकड़ पर गंदम की फसलें तबाह हो गईं। 2700 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए। सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। लिया के करीब दरियाए सिंध के कटाव का मुरम्मती काम शुरू कर दिया गया। कोहे सुलेमान पर बारिशों से तबाही मच गई। रोदकोही के सैलाबी रेलों ने 40 से ज्यादा देहात को डुबो दिया। हजारों एकड़ पर गंदम की तैयार फसल बर्बाद हो गई। सैकड़ों अफराद मुतासिर हुए, जबकि कई मकानात को भी नुकसान पहुंचा। बस्ती लाशारी से मुतासिरीन की महफूज मकामात पर मुंतकली जारी है। हमारी टीमें फौरन यहाँ पे पहुँची हैं, लोगों को यहाँ से निकाल रहे हैं और ये हमारा अमल उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक इस पूरे इलाके में एक फ़र्द भी फंसा हुआ नहीं है और उसको ज़रूरत है कि मुझे यहाँ से निकाल के महफूज मकाम तक पहुँचाया जाए। मैसूर मुतासिरीन इमदाद न मिलने का शिकवा करते नजर आते हैं। कोई इंतजामिया वाला इधर कोई नहीं आया, अगर आया तो जस्ट वो सेल्फी बना के चले गए हैं। दूसरी जानिब लिया में बेटगेजी के मकाम पर दरियाए सिंध में होने वाले कटाव का मरम्मती काम शुरू कर दिया गया। पंजाब के कुछ देहात में रेशम साजी की सनत आमदनी का बड़ा जरिया है। लोग घर बैठे माहाना 50,000 रुपए तक कमा लेते हैं। तहमीना अहमद अपनी रिपोर्ट में बताएंगी। मैं मौजूद हूँ इस टाइम शहतूत के जंगल में, जहाँ पर महकमा जंगलात की जानिब से तकरीबन 4 लाख दरख्त लगाए गए हैं और इन फलदार दरख्तों के पत्तों से यहाँ के लोग रेशम साजी की घरेलू सन्नत चला रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। 12,500 एकड़ पर फैला छांगा मांगा का घना जंगल, जिसके 100 एकड़ पर मौजूद हैं शहतूत के पौधे और इनके पत्तों पर पलते हैं रेशम के कीड़े। मुख्तलिफ देहात के तकरीबन 600 खानदान रेशम के कीड़ों की अफजाइश से रॉ सिल्क बनाकर अपना कारोबार चला रही हैं। हुकाम की जानिब से हर फैमिली को बीजों का एक पैकेट दिया जाता है, जिसमें कीड़ों के 30,000 अंडे होते हैं। ये मौसम बहार के 26 दिनों के अंदर अपने गिर्द रेशम बुनकर छोटे छोटे काकून तैयार करते हैं, जिसे चुनने का काम मिलकर किया जाता है। सेरीकल्चर वालों का, रेशम वालों का मेहरबानी, जिन्होंने ये हमें रेशम के कीड़े दिए, जिन्हें मैं बेच के तब उन्होंने बच्चों का, अपने घर का सर्कट चला रही हूँ। रॉ सिल्क को सुखाने के बाद उन्हें भट्टी में 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पकाकर धागा तैयार किया जाता है। फिर ये लोग उसे छतों पर सुखाकर कपड़े और दीगर मसनूआत बनाने वाली फैक्ट्रियों को बेचते हैं। 2017 में पाकिस्तान ने 5 लाख किलो सिल्क दरामद की थी, मगर अब मुकामी तौर पर भी इस सिलसिले में काम हो रहा है। हमारी इन फ्यूचर कोशिश है कि अगले 5-6 सालों के अंदर इसको सेल्फ सफिशिएंट बना दें और ये जो पैसे हमारे बाहर जा रहे हैं अरबों रुपए, वो हमारे मुल्क के गरीब लोगों के ऊपर लग जाए। इस साल चाइना की मदद से सिर्फ पंजाब में ही 25,000 किलो खालिस सिल्क इस घरेलू सन्नत से तैयार की गई है। पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे के लिए बहुत से नए कारोबार शुरू किए जा रहे हैं। ऐसे में रेशम साजी की घरेलू सन्नत यहाँ के बासियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। कैमरामैन खावर महमूद के साथ तहमीना अहमद, समा, छांगा मांगा। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम 7 से 8। देखते रहिए समा।